नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुईला भाया प्रेम कहानी शुणा मधुर मधुराती भाग 4 पूर्व भागरे आपण माने शुणिथिले तुम पाखक निश्चित आसबू हौ जल्दी आसब कही दुई मुह को गेल करी पकेला मधु मधु कोलरू पिला मानकू घोषाड़ी नहीं रेखा कहला सते जेमिति जन्म करिथिला। आहा लो एमिति कुंभीर कांदणा कांदी जानिछि सते जेमिछि छुआंकठू दूर होई छाती फाटी जाउछि। आउ मो छुआ मु केते कष्ट करी जन्म करिछि आउ तांकू बसरे करबाकू तू चेष्टा करूछु नाही। ओहो रेखार कंटकयुक्त कथा गुड़ा मधुर छाती भितर भेद करी जाउथुला। खेताक्त हेउथुला हृदय लहु लुहाण हेउथुला तन मन पिला मानकू टाणी नहीं चली जाउथुला रेखा काहींकी कौन पाई बिना कारण रे केही कहा मन को एपरी शक्त आघात देई कौन बा लाभ पाए। से तो निजर पारु पर्यंत चेष्टा करुछि अन्य मानक मन जितिया पाई सबु जंत्रणा को पछकू पकई आउ थरे सबु सजाड़ी देबाकू प्रयत्न प्रयास करुछि। हेले तापरे भी सही कठोर भाषा विषयुक्त वचन कौन पाई तार भूल कोठी स्नेह करिबा भल पाइबा आउ तांकू दूरेई दे आखिरु दी टोपा लुह निगाड़ी देबा कौन लोक देखाणिया होइथाए। ओहो भाउज पुणी कांदिल तुमे ए तो खुशी हेबार समय आम मुंड उपरे झुलुथिबा खंडा सहजरे उठीगला। कहिबाकू गले तो आमर एक बड़ ग्रह कटिगला एबे खुशी हेबार समय हसी खेली नाचिबार समय। हाँ मो सुना भाउज से मोती माणिक आउ न झारी मो कथा ध्यान दे शुण एबे तुमे ए कांद कटा बंद करी स्वप्न देख स्वप्न माने पढ़िबा पाई प्रस्तुत हो जाओ। मु कॉलेज जाउछि आसिला बेलको आज मो पाई कानिका टिके करी रखिथिबो बिल्कुल देसी घिरे बुझिल भाउज। शिबुर कान मोड़ी दे हसिला मधु तुमे आउ हेबनी देवर्जी कांदिया बेले भी हसई देउछ कौन जे कहिबी तुमको तुमे रहिले मनीष हसी हसी बेदम हब। मु तो चाहे मो सुना भाउज सबु बेले एमिति हसुथांतु। हौ बाय कही चलीगला शिबू। घरर बड़ पुओ विभु परिवार मंगल पाई निज पिलामानक ठारू दूरेई रहिबाकू बाध्य हेले कारण स्कूल चाकिरी तेणु स्त्री पिलामानक सहित सहर रे जाई रहिबा तांको पक्षरे संभव नुहे। जहाँ भी हेउ समस्ते खुशी रे रुहंतु तांकर प्रकृत उद्देश्य परिवार एकाठी जोड़ी होई रहिबा जहाँ तांको पत्नी रेखा करिबाकू देई न थांता। सेइथिपई से भाई मानकू किछि न जणाई एपरी निष्पत्ति नैथिले। कौन घरटा खाली खाली लगुछि घरे केही नाहंती कि घरे पशु पशु शुभ पचारिले मुह सुखेई मधु कहला अप्पा ओ पिला मानकू नेई भाई सहर जाइछंती कौन पाई एमिति अबेल रे हसी देई शुभ कहले पिला मानकर स्कूल रे एडमिशन सरिछि भड़ा को घर भी निया जाइछि अप्पा पिला माने सेठारे रहिबे एमिति केमिति किछि न कही हटा चली गले। शुभ कहले भाई तुमको खोजुथुले शिबू को कही जाइछंती से आसिले तुम सहित कथा हेबे। हो छाड़ से कथा हेबे तुमे जल्दी बाहरी पड़ किंतु कुआडे बापा पाखु काली सिना भाउजंको डर रे तुमे मना कल जिबाकू हेले आजी आउ कहार डर नाही। हेले कहू कहू अटई गला मधु हेले फेले किछि नाही 10 मिनिट बाहर बापांको पाखरे आज दीपहर खाइबा अछि कौन कहूच आखि नचेई पचारिले शुभ खुशी रे मधुर पाद तले लागु नथिला। अरे वाह रोसई घरु की सुंदर बास्ना आसुछि बापा मना करथिल ना तुमे आम पई व्यस्त होई किछि रोसई करिवो नाही मु पहुँचले जाई रांधिबी। झियर आनंदमय आकटरे हसी उठिले बापा जोईक सहित मो झिय आज प्रथम थर ता घर को बुली आसीछि खुशी रे आत्महरा तो बापार मन मो खुशीर बयान तो आगरे केमिति करिबिलो मा जेउ इच्छा तोर मु पूरण करि पारि नथिली सेई इच्छा टिकक तोर देवता भली स्वामी पूरण करिबाकू जे केते इच्छुक से कथा तू भाबी पारिबु नाही। मधु बापांक बेकरे झुली पड़ी कहला बापा कौन एमिति मुरिकी मुरिकी हसुच। मधु मथारे बोकटिए देई बापा कहले पागलिटा तू चलिलु बाबूंको पाई चा कि सरबर कौन टिके आनिबु। रोसई घर को पशु पशु खुशी रे नाची उठिला मधु। आहा मांडिया कंकड़ा तरकारी देसी कुकुड़ा झोल आश्चर्य बापा तुमे सबू अध घंटारे केमिति करि पारलो। बापा हसी देई झियर मुंड आउसी देई कहले मु जानिथिली तुमे आज आसीबो बोली सेइथिपई मु एसबू आगरु आनी रखिथिली तो ठारू आसीबा कथा सुनी रांधिबारे लागिगली। सबुदिन मो झियो मते रांधि देउथुला आउ मु खाउथुली आउ आजी केते घंटा पाई से ता सासु घरु आसुची जानिला परे
ମୋ ମନ କି ଆଉ ଥୟ ହୁଏ ଜୋଇଁ ପୁଅଙ୍କ ମନ ଜାଣି ରାନ୍ଧିବି ବୋଲି। ମା ଲୋ, ଚାଖି କରି କହିଲୁ ତରକାରୀ କେମିତି ହୋଇଛି? ବାପା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବାସ୍ନାରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ। ତୁମେ ବସ ବାପା, ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦିଅ ସରବତ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଯାଉଛି। ବାପା ଝିଅଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଶୁଭ ଆସି ରୋଷେଇ ଘରେ ହାଜର ହୋଇଗଲେ। ମଧୁ ହାତରୁ ସରବତ ଗ୍ଲାସଟା ନେଇ ଏକଦମ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ବାଃ, ଘୋଳଦହି ସରବତ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରି ହେଉନି। ବାପା ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ବନେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦିଅ ମୋତେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ଠିଆ ପିଇଦିଏ। ନାଇଁ ବାବୁ, ଚାଲ ଚୌକି ଉପରେ ବସି ପିଇବ। ଥାଉ ବାପା, ମଧୁ ଯେମିତି ଏ ଘରର ଝିଅ, ମୁଁ ସେମିତି ଏ ଘରର ପୁଅ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଜୋଇଁ ନୁହେଁ। ଖୁସିରେ ଝିଅ ଜୋଇଁଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଲେ ବାପା। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଭଳି ପୁଅକୁ ଜୋଇଁ ରୂପରେ ପାଇଛି। ଆଉ ବାପା, ପଢ଼ିବା କଥା କ'ଣ ହେଲା? ଶୁଭ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ହଁ ବାପା, ସେ ପଢ଼ିବ। ତା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ କିଛି ବହି ମୁଁ କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ଆମକୁ ଆଜି ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ତାର ଆଉ କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଯାଇଛି, ମୋତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଣୁଛି କହି ଉଠି ଚାଲିଗଲେ ବାପା। ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା ମଧୁ ଶୁଭ ବାପାଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କହିଲେ କାହିଁକି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଘରେ ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ହୋଇସାରିଛି, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ସେହି ବିଷୟରେ ମିଛ କହି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାପାଙ୍କ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା କେତେ ଦୂର ଉଚିତ? ଏଠି ଏ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କୋଉ ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛ? ପଛରୁ ମଧୁର ପିଠି ଉପରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ ଶୁଭ। ନାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଣିବି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ଚାଲିଗଲା ମଧୁ। ଖାଇ ପିଇ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ମଧୁ। ଶାଶୁଘରେ ଯେତେ ସୁଖରେ ଥିଲେ ବି ବାପା ଆଉ ବାପଘର ମୋହକୁ କ'ଣ କେବେ ଭୁଲି ହୁଏ? ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିବାର ତହିଁଆର ଦିନ ସକାଳୁ ଶୁଭ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, ଆଜି ରାତିରେ ଫେରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗିଯିବ। ଏକ ଜରୁରୀ କାମରୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କ ବିନା ଘରଟା ଏକଦମ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥିଲା। ରାତି 8ଟା ହେବ ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କିଛି ନ ଜଣାଇ ବାପା ଏମିତି ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ମଧୁ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାତିରେ ଖାଇବା ବାଢ଼ିଲା ସମୟରେ ଶିବୁ କହିଲେ, ଭାଉଜ, ତୁମକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତୁମ ମନପସନ୍ଦ କିଛି ଉପହାର ମିଳିଯିବ, ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଅ। ମଧୁ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଉପହାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ସାନ ଯା ହିଁ ଆସିଥିବେ। ଶିବୁ କହିଲା, ତାଠୁ ବଡ଼ ଉପହାର। ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା ମଧୁ। ସବୁ ଯେମିତି ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଘଟି ଚାଲିଥିଲା। ବଡ଼ ଯା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଘରୁ ଯିବା, ଶୁଭଙ୍କର ଏମିତି ଅଚାନକ 2 ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆଉ ବାପା ଆସିବା। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ବାପା ଆସିବା ପରେ ଶୁଭଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନେକାଂଶରେ କମି ଲାଗିଥିଲା। ବାପା ଦିନେ ନୁହେଁ 2 ଦିନ ରହିଲେ। ଶୁଭ ଆସିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫର୍ମ। ଏସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନଥିଲା ମଧୁ। ଏତେ ବଡ଼ ସତ ତାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲେ ଶୁଭ। ତା ସହିତ ବାପା ଓ ଶିବୁ ବି ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏଥର ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନର ଡେଣା ମେଲେଇ ଦିଅ। ବହୁତ ଦୂର ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଅଛି ତୁମକୁ। ଶୁଭଙ୍କ କୋଳରେ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି ମଧୁ କହିଲା, ତୁମ ଭଳି ସାଥୀ ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୋ କଅଁଳ ଡେଣାରେ ଶକ୍ତି ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦୂର ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିବାରେ ଡରିବି କାହିଁକି? ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ବାପା। ଶୁଭ କାମନା ଜଣାଇଲେ ଶିବୁ। ହେଲେ ଘର ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାମୀ, ଦିଅର, ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା ମଧୁ ପାଇଁ। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଶୁଭ ଆସନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲ ଦିନକ ପାଇଁ। ଘରକୁ ଫେରିଆସେ ମଧୁ। ଯଥାରୀତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ। ସାନ ଭାଇ ଭଳି ଦିଅର, ବଡ଼ ଦେବତା ପରି ଦେଢ଼ଶୁର, ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଭଳି ସ୍ୱାମୀଟିଏ। ହସ ଖୁସିରେ କଟି ଯାଉଥାଏ ମଧୁର ଦିନ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣପଣ ଲଗେଇ ପଢ଼ୁଥାଏ ମଧୁ। ଭଲ ରାଙ୍କ ରଖିଲେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପଢ଼ିପାରିବ। ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତ ପରିବାରର ଥିଲା, ହେଲେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା ମଧୁ। ଦିନରାତି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା। ହେଲେ ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା, ରେଖା ଏସବୁର ଟେର ପାଉନଥିଲା। ସେ ଛୁଟିଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ମଧୁକୁ ଘରେ ହିଁ ପାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ନଥିଲା। ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ। ରେଖା ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ତା କଥା ଅନୁଯାୟୀ ମଧୁର ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଲା। ଆଉ ସେ ତା ଭଳି ସେଇ ହାଉସୱାଇଫ୍ ହୋଇ ରହିଗଲା। ପାଠ ପଢ଼ି ଡାକ୍ତରାଣୀ ହେବ ଭାବିଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଘର ଚାଲିଛି, ଆଉ ଚାଲିଥିବ ମଧ୍ୟ। ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଆଉ କାହାରି ମୁରବିପଣିଆ ବରଦାସ୍ତ ନାହିଁ ରେଖାକୁ। ସାନ ଦିଅରକୁ ବାହା କରେଇ ଭାବିଥିଲା ତାକୁ ବି ଘର ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବ। ହେଲେ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ବାସି ଦିନ
ଶିବୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ସୁଦୂର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚାଲିଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତୁତି ତା ବାବା ମମିଙ୍କ ପାଖରେ ରହି MBA କରୁଛି। ରେଖା କଥା ଶୁଣିବ କିଏ? ଥରଟିଏ ପାଇଁ ରେଖାକୁ ପଚାରିଲା ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ସେ ଯାଇ ସାରିବା ପରେ ଘର ଉଠା ପକା କଲା ରେଖା। ରାଗରେ ଗରଗର ହେଲା। ସବୁଯାକ ରାଗ ମଧୁ ଉପରେ ସାରିଲା। ସେଦିନ ଅଗଣାରେ ଲୁଗା ଶୁଖେଇଲା ହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ସୀମା ଭାଉଜ କହିଲେ, ଯାହା ହେଉ ରେଖା, ତୁମ ଦୁଇ ଦିଅରଙ୍କର ଆଉ ଚାକିରି ବାକିରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦୁଇଟା ପାଠୋଇ ଯା ଖୋଜି ଆଣି ବାହାଘର କରିଦେଇଛ। ବାହାଘର ପରେ ବି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରିବେ, ଆଉ ତୁମେ ଏ ଘରେ ଚାକରାଣୀ ହୋଇ ରହିଯିବ। ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଦେଉଥିଲ, ଠିକ୍ ନୁହେଁ କି? ତା ଆଗରେ ଓଠ କାମୁଡ଼ି ଚୁପ୍ ରହିଲା ସିନା ରେଖା, ହେଲେ ଘରେ ଆସି ଏହାର ସତ ଖୋଜିଲା। ସେତେବେଳକୁ ବହୁ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମଧୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ବାକି ଥିଲା। ତା ପିଠି ପଛରେ ଏତେ ସବୁ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଥିଲା। ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ରେଖା। ଏତେ ସରଳ ନିରୀହ ଦେଖାଉଥିବା ମଧୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଏତେ ବାଟ ଯାଇସାରିଲାଣି। ପୁଣି ବାହାରେ ରହି ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସେ ତାର ବିନ୍ଦୁ ବିଷୟ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ମାତ୍ର ମାସ କେଇଟାରେ ମଧୁର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିବ, ଆଉ ମଧୁ ହେବ ଡାକ୍ତରାଣୀ। ନାଇଁ, ସେ ଏସବୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏମିତି କିଛି କରିବ ଯେଉଁଥିରେ ଶୁଭ ଓ ମଧୁର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧୁର ନୁହେଁ, ଇଚ୍ଛା ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ରେଖା ମିଛ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗିଗଲା। ଦିନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରେଖା ପାଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ହୁଏତ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନଥିଲେ। ଆସ ଲୋ, ସବୁ ଦେଖିବ ତୁମ ଡାକ୍ତର ବୋହୂର କଳା କାରନାମା। ଆଲୋ ସେ ଟୋକା କିଏ? ସେ ଆମ ଘରକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ଆଲୋ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନା ଘଇତା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବା? ଆଲୋ ନିରିମାୟା ଦିଅରଟାକୁ ଧୋକା ଦେଇ, ଛି, ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି ବୋଲି ସିନା। ରେଖା ପାଟିରେ ବିଭୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଥମ୍ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ବୈଠକଖାନାରେ ଏକ ଚୌକିରେ ବସିଛି ଜଣେ ଯୁବକ। ପାଖରେ ମଧୁ ତାର ହାତ ଆଉ କହୁଣୀକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ସଫା କରୁଛି। ଲାଗୁଛି ପିଲାଟି ଗାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏକ ଅଜଣା ପୁଅ ସହିତ ମଧୁକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଟିକେ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତା ସହିତ ରେଖାର ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିଲା। କିଛି କ୍ଷଣର ନୀରବତା ପରେ ବିଭୁ କହିଲେ, ବୋହୂମା, କିଏ ଏହି ପିଲା? କ'ଣ ହୋଇଛି ତାର? ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ସଙ୍କୁଚିତ ହେଲା ମଧୁ। ମଥାର ଓଢ଼ଣାକୁ ଆଗକୁ ଟାଣି ଚୌକିରୁ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ଭାଇ, ଆଲୋ ସେ କ'ଣ କହିବ? ମୋ କଥା କ'ଣ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି? ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଅଲକ୍ଷଣୀକୁ ନ ଦେଖି ଅଲକ୍ଷଣା ରାତି ଅଧରେ ଆସିଥିଲା। ଆମ ଗେଟ୍ ଚଢ଼ି ଭିତରକୁ ଡେଇଁଲା ବେଳେ ଟୋକାର ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ତାକୁ ଦେଖି ତୁମ ସୁନା ବୋହୂ କି ଆଉ ସହିପାରେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାକୁ ଉଠେଇ ଆଣି ବସେଇଛି। ଭାବିଥିଲା ଆମେ କେହି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଘର ଭିତରେ ତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରି ରାସଲୀଳା ଚଲେଇବ। ଦେଖ, ଦିନେ ପରା ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇଥିଲ ତୁମେ। ତା ପାଇଁ ମୋତେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କହୁଥିଲ। ଏଇ ଦେଖ ସାମ୍ନାରେ ପର ପୁରୁଷ ସହ ଲୁଚି ଲୁଚି କେମିତି ପ୍ରେମ ଲୀଳା ରଚୁଛି ତୁମର ସୁନାନାକି ମଝିଆଣି ବୋହୂ। ବିଭୁଙ୍କ ପାଟିରେ ଭାଷା ନଥିଲା। ସେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଯାଇ ଦାଦାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ଦୋଷୀଟିଏ ଭଳି ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ମଧୁ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଭ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କାହିଁକି? ମଧୁ, ତୁମେ କିଛି କହୁନ କ'ଣ ପାଇଁ? ରେଖା କହି ଉଠିଲା, ଚୋରା ପିରତି ମିଠା ସିନା ଭାରି ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ଅଭିନୟରେ ଛନ୍ଦନ୍ତି। କ'ଣ ତୁ ଭାବିଛୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ ଦେଲେ ତତେ ଏ ଘରେ ମୁଁ ରଖିବି? ମୁଁ ଘରେ ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମଲୀଳା ରଚିଛୁ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ଏପଟେ ମୋ ଦିଅରଙ୍କର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତୁ ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବୁ। ଶୁଭ, ମୋ କଥା ମାନ। ଆଜି ଏଇକ୍ଷଣି ଏ ବଜାରୀ ମାଇକିନିଆକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦିଅ। ଜୀବନରୁ ତୁମର ବାହାର କରି ଫିଙ୍ଗିଦିଅ ତାକୁ। ଓହୋ, ବନ୍ଦ କର ଭାଉଜ। ତୁମର ଏ ଫାଲତୁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧୁକୁ ପଚାରୁଛି। ମଧୁ, କୁହ ମୋତେ କ'ଣ ହୋଇଛି? କିଏ ଏହି ପିଲା? ମଧୁର ଦୁଇ ବାହୁକୁ ଧରି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ଶୁଭ। ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁଟିଏ ସମ ଶୁଭଙ୍କର ଛାତି ଉପରକୁ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲେ ମଧୁ। କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ସେ। ଆରେ ସେ କ'ଣ କହିବ? ମୌନେ ସମ୍ମତି ଲକ୍ଷଣ। ତାର ଚୁପ୍ ରହିବା ହିଁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସେ ତୁମକୁ ଧୋକା ଦେଇ ଚୋରା ପିରତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲା। ଏଇ ଟୋକା ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇ ରାତି ଅଧରୁ ସେ ଉଠି ଆସିଥିଲା। ଯୋଗକୁ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ମୋ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ନଚେତ୍ ସବୁଥର ଭଳି ଏଥର ବି ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଚୁପ୍ କର ରେଖା।
ତୁମର ଅମଙ୍ଗଳ ପାଟିଟାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟିକେ ଅନ୍ତତଃ ବନ୍ଦ କରି ରଖ। ଏ ପିଲା ଉଠ, ଛିଡ଼ା ହୋ। କିଏ ତୁ? ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଥିଲୁ? ତୁ ଆମ ବୋହୂଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ଗୌରବ। ମଧୁସ୍ମିତା ସହିତ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁ। ଏଠାରୁ 6 କିଲୋମିଟର ସାମନ୍ତରାପୁର ହେଉଛି ଆମ ଘର। ସତ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଛେପ ଢୋକି ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତିଦେଲା ସେ ପିଲାଟି। ନିଜ ଛାତି ଉପରୁ ମଧୁକୁ ଠେଲି ଦେଇ ଗୌରବ ଆଡ଼କୁ ଚିହିଁକି ଉଠିଲେ ଶୁଭ। ରାଗରେ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ, ମୂର୍ଖ, ତୋର ସାହସ ତ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଆଉ ପଦଟିଏ ସୁଦ୍ଧା କହିଥିବୁ, ମାରିକରି ତୋ ମୁହଁ ଫଟେଇ ଦେବି। ସତ କହ, ଏଠିକି କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲୁ? ସତ କହୁଛି ଭାଇ, ମଧୁସ୍ମିତା ହିଁ ମୋତେ ଏଠିକି ଡାକିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ସେ ବି ମୋତେ। ଠାଇଁ କରି ଚଟକଣିଟିଏ କଷିଦେଲା ଶୁଭ ତା ଗାଲରେ। ରାଗରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ଥରୁଥିଲା। ଶରୀରଟା ଗୋଟାପଣେ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ରେଖା କହିଲା, ଶୁଭ, ଏଥର ଶୁଣିଲ ତ? ହେଲା ତ? ଏଥର ତୁମର ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ତ? ଏତେ ପ୍ରେମ ଯେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ। ଦେଖ, ସେ ପିଲା କେମିତି ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ, ଏ କଥା ଯଦି ମିଛ, ତେବେ ମଧୁ ତା ହାତ ଗୋଡ଼ରୁ ଝରୁଥିବା ରକ୍ତ କାହିଁକି ପୋଛୁଥିଲା? ଆମର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧୁ ଦେଉନାହିଁ କାହିଁକି? ହଁ ବା, ଏତେ ସବୁ ପରେ ନିଜକୁ ଧୁଆ ତୁଳସୀ ଭାବୁଛି ଆଉ। ଚୋର ଘର ସବୁଦିନ ଅନ୍ଧାର ନଥାଏ ଲୋ ମା। ପ୍ରେମ ରୋଗ ଯେତେ ଲୁଚେଇ ରଖିଲେ ବି ସେ ଆଖପାଖର ଅଞ୍ଚଳକୁ ହିଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ। ଶୁଭ ପାଟି ଓ ନାକରୁ ସୁଁ ସୁଁ ଗରମ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିଲା। ଏ ଟୋକା, ଭଲ ଦଶା ଅଛି ଯଦି ସତ ସତ ମାନିଯା, ନହେଲେ ଆଜି ଏଇଠି ତ ଜୀବନ ନେଇଯିବି। ମୋତେ ମାରି ମାରି ମାରିଦେଲେ ବି ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଭାଇ, ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ବାପା ତାର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ତୁମ ସହିତ ବାହା କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ପଢ଼ିବାର ଇচ্ছে ଥିଲା ବୋଲି ସେ ତୁମ ସହିତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ମୋତେ। ଓହୋ, ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର। ଶୁଭ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ତା ଉପରକୁ, ବିଧା ଗୋଇଠା କଷି ଦେଇଗଲେ। ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ନିଆଁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଭୟରେ ଗୋଟାପଣେ ଥରୁଥିଲା ମଧୁ। ଏତେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ବିଭୁ। ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଟୋକାର କିଛି ଭଲମନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ମୋ ଭାଇ ଫସିଯିବ। ସେ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମାଡ଼ି ବସିଲେ ଶୁଭକୁ। ମୋ ଭାଇଟା ପରା, ଛାଡ଼ିଦେ ତାକୁ, ବିଚରା ମରିଯିବ। ମୋ ହାତରେ ଦେ, ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳେ ଶୁଭ, ମୋ ମନ କହୁଛି ଏସବୁ ମିଛ। ବିଭୁ କହିଲେ, ବୋହୂମା, ତୁମେ ଏମିତି ଚୁପଚାପ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଛ? ଆଁ, ତୁମେ ତା ଦେଢ଼ଶୁର ନା ଗେରସ୍ତ ବା? ତା ଚରିତ୍ର ଉପରେ ତୁମେ ଏତେ ଜୋର ଦେଇ କେମିତି କହିପାରୁଛ? ରେଖା ଆଡ଼କୁ ଉହୁଙ୍କି ଆସିଲେ ବିଭୁ। ଧରିନେଲେ ଶୁଭ। ଥାଉ ଭାଇ, ଆମ ପାଇଁ ତୁମେ ତୁମର ସଂସାର ଉଜାଡ଼ି ଦିଅନି। ମୁଁ କେବଳ ମଧୁ ମୁହଁରୁ ଏ କଥାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଜି ତାକୁ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ହେବ। ଭାଉଜ କହୁଥିବା କଥା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ହେବ। ନଚେତ୍ ମୋ କଥା ମିଛ ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ସେ ଦେଇପାରିବ? କାରଣ ମାଡ଼ ଖାଇ ଦେଖ ଏ ଟୋକା କେମିତି ମୁହଁ ଉଠେଇ କଥା କହୁଛି, ଆଉ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁହଁ ତଳକୁ। ରେଖା ଡବ ଡବ ବାଜି କହିଗଲା, ଶେଷଥର ପାଇଁ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି ମଧୁସ୍ମିତା, ତୁମ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ସତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିବାର ସମୟ ନୁହେଁ। ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସର କଥା। ଏହା ଏକା ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ, ଏକ ସ୍ୱାମୀର ଚରିତ୍ର ଉପରେ କଳାଦାଗ ଲାଗିବାର କଥା। ଏହା ମୋ ହୃଦୟର ଆବେଗମୟ ଆବିଳତା। ହଁ ନାହିଁର ଜବାବ ଦିଅ ମଧୁ। ଆଶାର ସୌଧ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବେଳକୁ ବେଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଉଥିଲା ଶୁଭ। ରେଖାର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ମଧୁକୁ ଦେଇଛି ପାନେ। ଏଥର ଛାଡ଼ପତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ। ସେ ଜାଣିଛି ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧୁ କେବେ ତା ସ୍ୱାମୀର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ନିଜେ ପଛେ ଚରିତ୍ରହୀନା ହୋଇଯିବ, ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଆୟୁଷ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ। କହିଦଉନୁ ଲୋ, ଏତେ ଡରୁଛୁ କାହିଁକି? ମୋତେ ପରା କାଲି ରାତିରେ ଏଇ ଟୋକା କଥା ନିଜେ କହୁଥିଲୁ। କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁ ଲୋ? ମୋ ଦିଅର ଭାବନା ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଲୁ। ମୋତେ କାଟିଦେଇ ସେ ତୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ତୁ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଲୁ। ଶୁଭ ଆସି ମଧୁ ମଥାରୁ ଓଢ଼ଣାଟା କାଢ଼ି ଦେଇ କହିଲେ, ଏଥର କୁହ, ସତ କ'ଣ? ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ତାହା କ'ଣ ସତ? ଥରିଲା ଗଳାରେ ମଧୁ କହିଲା, ହଁ। ବାସ୍, ସେଇ ପଦ କଥା ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା ତାଙ୍କର। ଗଛ କାଟିଲା ଭଳି ତଳେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଶୁଭ। ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ବିଭୁ। ଏ କ'ଣ କଲ ବୋହୂମା? ମୋ ଘର ହସ ଖୁସିରେ ଭରିଥିଲା। ତିନି ଭାଇ ମନ ମିଳେଇ ଚଳୁଥିଲେ, ହେଲେ ତୁ ପାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ମୋ ଘରର ନକ୍ସା ହିଁ ବଦଳେଇ ଦେଲୁ। ମୋ ପରିବାର ସୁଖ ଆକାଶରେ ତୁ ଦୁଃଖର କାଳିମା ବୋଳି ଦେଇଛୁ। ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କଲୁ ମଧୁ?
ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇ କହିଲା ରେଖା। ବଡ଼ ଯାର ଏପରି ଅଚାନକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେତିକି ଭାବ ବିହ୍ୱଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ରେଖାର ହାତକୁ ଧରି ପକେଇ କହିଲା, ଅପା, ମୁଁ ବି ସବୁବେଳେ ଏ ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଚାହେଁ। ହେଲେ ମଧୁ ପାଟିରୁ କଥା ଛଡ଼େଇ ରେଖା କହିଲା, ହେଲେ କ'ଣ କିଲୋ, ମୁଁ ତ ତୋର ଭଲ ଚାହୁଁଥିଲି। ବାହା ହୋଇ ଆସିଲୁ, ସ୍ୱାମୀକୁ ସୁଖ ଦେବୁ, କୋଳକୁ ପିଲା ଦେବୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆଦର୍ଶ ବୋହୂଟିଏ ହେବୁ। ହେଲେ ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ତୋ ଜିଦିରେ ଅଟଳ ରହି ମୋତେ ଲୁଚେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ। ବାହାଘରକୁ 3 ବର୍ଷ ପୂରିବ, ହେଲେ କୋଳରେ ଛୁଆଟିଏ ନାହିଁ। ଜାଣିଛୁ ଏଇ ଛୁଆଟିଏ ପାଇଁ ଦିଅର ମୋର କେତେ ଦୁଃଖୀ। ତୋତେ ସୁଖ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ତୋତେ ଦୂରେଇ ରଖିଲେ। ଛୁଆଟିର ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ବୟସ କମି କମି ଯାଉଛି, ତୋଠାରୁ 5 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଶୁଭ। ଯଦି କାଲି ସକାଳେ ଛୁଆ ନ ହେଲା, ତେବେ କ'ଣ ଶୁଭ ତୋତେ ସ୍ତ୍ରୀର ଆସନରେ ବସେଇ ଦେବେ? ଯଦି ମୋ କଥା ମାନିବୁ, ତେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମାନିବୁ? ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କଥା ମାନିବି ଅପା। କୁହ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆଗ ଦିଅରଙ୍କ ରାଣ ଖାଇ କହ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମାନିବୁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା ମଧୁ। ଆଲୋ କହୁନୁ। ହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ରାଣ ନ ଖାଇ ସତ କହୁଛି ଅପା। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏ ଘର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି। କୁହ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହସିଲା ରେଖା। ମୋତେ କ'ଣ ଛୁଆ ଭାବିଛୁ? ରାଣ ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଘର ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ଯା ରେଖାକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଇ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ହଁ ଭରିଥିଲା ମଧୁ। ଏହା 2 ଦିନ ତଳର କଥା ଥିଲା। ଏଥର ଖୁସି ହେଇଗଲା ରେଖା। ମନେ ରଖ, ତୁ ଦିଅରଙ୍କ ରାଣ ଖାଇଛୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିବି କେବଳ ହଁ ହିଁ ଭରିବୁ। ତେଣିକି ତୋ ହଁରେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେଉ କି ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ହେଉ। ନହେଲେ ରାଣ ଖାଇ ରାଣ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବିଚରା ଲୋକଟି ମରିଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଣିଲେ ତ ରେଖା ମଧୁ ସହିତ କିପରି ଖେଳ ଖେଳିଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଶୁଣିବା। ବିଚରା ଶୁଭ ବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଅପା, ଏମିତି ଅଶୁଭ କଥା ତୁଣ୍ଡରେ ଧରନି। ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କଥାରେ ରାଜି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ହଁ ଛଡ଼ା ନାଇଁ କହିବି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ବୋଧେ ଦରକାର ଥିଲା ରେଖାର। ଖୁସି ହେଇଗଲା ସେ। ଏହା 2 ଦିନ ତଳେର କଥା ଥିଲା। ରେଖା ଓ ମଧୁ ଭିତରେ। ବିଭୁ ଓ ଶୁଭଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ରେଖାକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଇ ତାର ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ହଁ କହିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ସେ। ମନରେ ଡର ଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରାଣ ଖାଇବା ତାଙ୍କୁ କେବେ ଯେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ନ ପକାଏ। ରାତି ପାହିଥିଲେ ମଧୁ ହଷ୍ଟେଲ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ରେଖାର ମଧୁର ବଚନରେ ଏତେ ଯେ ବିଷ ଭରି ରହିଥିଲା, ସେ କଥା ସେଦିନ ଜାଣିପାରିନଥିଲା ମଧୁ। ଶୁଭ ପଛେ ତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ଯେମିତି ନ ହେଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ନିଜକୁ କଳଙ୍କିନୀ ବେଶରେ ସଜେଇ ମଧୁର ଅପବାଦ ନିଆଁ ନିଜ ଦେହରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଇ ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିଲା ଶୁଭ, ଯେଉଁ ମଧୁକୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇଥିଲେ। ଆଜି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ। ଓହୋ, ଏସବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟି ଯାଉଥିଲା? ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଉଥିଲେ ସେ। ରେଖା ତା ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଲଗେଇଥିବା ଦାଗ ପୋଛିବା ପାଇଁ ନା କହିବା ବଦଳରେ ସେ ହଁ କାହିଁକି କହିଲା? କ'ଣ ରେଖା ପାଖରେ ପକେଇଥିବା ରାଣ ପାଇଁ, ନା ଆଉ କିଛି ଥିଲା ତା ମନରେ? ନିଜେ ବି ଏକଥା ବୁଝି ପାରୁନଥିଲା ମଧୁ। ହେଲେ ଏସବୁକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ବିଭୁ। ସେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ଶିବୁକୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ଶୁଭର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଉ ମଧୁ ତ ବୋଧେ ସେତେବେଳଠୁ ମୂକ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସକାଳ 5ଟା ବେଳର କଥା ମନେ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସେ। ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ପରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ। ହଁ, ସକାଳ 5ଟାର ଘଟଣା ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଗୌରବ ତାର କ୍ଲାସମେଟ୍। ବାସ୍ ଏତିକି ପରିଚୟ ତା ସହିତ। କିନ୍ତୁ କୋଉଠୁ କେଜାଣି ସେ ତା ନମ୍ବର ପାଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫୋନ୍ କଲା। ମଧୁସ୍ମିତା, ତୁମ ଘର ପାଖ ରାସ୍ତାରେ ମୋର ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଉଠି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ନାହିଁ। ତୁ ଯଦି ବାହାରକୁ ଆସି ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ହୁଏତ ମୁଁ। ଏମିତି ଏକ ବିପଦ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ କେମିତି ବା ମନା କରିପାରିଥାନ୍ତା ମଧୁ। ଶୁଭଙ୍କ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲା। ସେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ନିଦରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେବ ଭାବି ଶୋଇବା ଶେଯରୁ ଉଠି ଏକା ଏକା ଧାଇଁଗଲା ବାହାରକୁ। ଦେଖିଲା ଫାଟକ ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି ଗୌରବ। ତା ହାତ ଧରି ଭିତରକୁ ଆଣିଲା। କେବଳ ଏକ ମଣିଷ ହିସାବରେ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଶୁଭ ତାକୁ ଆଖି ବୁଜି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏ କଥା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା। ତେଣୁ କୌଣସି ସନ୍ଦେହର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା। ହେଲେ ଅଚାନକ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯିବ, ତା ସହିତ ଏସବୁ ଘଟିବ, ଏ କଥା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲା ସେ। ହେଲେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ଅପାଙ୍କ ମିଛ ଅପବାଦକୁ ହଁ କହି ଶୁଭଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲା କାହିଁକି? ଏସବୁ ମିଛ କହି ନିଜକୁ ସତ ପ୍ରମାଣିତ କଲା ନାହିଁ କାହିଁକି?
ରାଣ ଭାଙ୍ଗିବା ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବା କ'ଣ ବଡ଼ ଅପରାଧ ନୁହେଁ? ବିନା ଦୋଷରେ ଶୁଭଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ତାକୁ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ବିଭୁ ଆସି ମଧୁ ପାଖରେ ବସିଲେ। ମା, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଜି ମୁଁ ତୁମର ଦେଢ଼ଶୁର ନୁହେଁ, ବଡ଼ ଭାଇ। ତୁମେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ପରି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭାଇର ରାଣ ତୁମକୁ। ସତ କୁହ, ଏ ନାଟକ ପଛର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ହଁ, ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଭାଇକୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଅ ତେବେ କୁହ ମୋତେ। ସକାଳଠାରୁ ସଞ୍ଜ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଶେଯରୁ ଉଠି ନାହିଁ ମୋ ଭାଇ। ଶୁଣ ମା, ଚୁପ୍ ରହି ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ନିଅ ନାହିଁ। ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ମଧୁ ଶିବୁର ଫୋନ୍ ଦେଖି। ହ୍ୟାଲୋ କହିଲେ ବିଭୁ। ମୋ ସୁନାର ପରିବାର ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା ରେ ଶିବୁ। ତୁ ବୋହୂକୁ ଧରି ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଆ। ଶିବୁ କହିଲା, ଭାଇ, ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା। ତୁମେ ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ରୁହ। ଫୋନ୍ରେ ଥିବା ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂକୁ ନିଜେ ଶୁଣ ଓ ଶୁଭ ଭାଇକୁ ଶୁଣାଅ। ଆଉ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣାଅ। ମୁଁ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଦଦରା ନାଆଟିରେ କୁଟା ଖଣ୍ଡକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭଳି ବିଭୁଙ୍କ ମନରେ ଲିଭି ଆସୁଥିବା କ୍ଷଣ ଆଶାର ଆଲୋକଟା ଦିଗ୍ ଦିଗ୍ ହୋଇ ଜଳି ଉଠିଲା। ଆଉ ସେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଫୋନ୍ ଖୋଲି ସ୍ପିକର ଅନ୍ କଲେ। ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ଗୌରବର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଥିଲା। ମୁଁ ଗୌରବ କହୁଛି, ଏକ ଗରିବ ପରିବାର ପୁଅ। ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆଉ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ରେଖା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ କଥାରେ ମଧୁକୁ ଫସେଇବାର ମିଛ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମଧୁ ଭଳି ସରଳ ସୁଶୀଳ ଝିଅର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଉ। ମୁଁ କାଲି ଯାଇ ରେଖା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଅର୍ଥ ଫେରେଇ ଦେଇ ମଧୁର ଗୋଡ଼ ଧରି ଭୁଲ ମାଗି ନେବି। ଆଉ ମଧୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହି ନିଜର ଦୋଷ ମାନି ନେବି। ହେଲେ ଦୟାକରି ମୋତେ ପୋଲିସରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋ ବାପା ବୋଉ ଏକଥା ଜାଣିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବେ ଭାଇ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ। ବାସ୍, ଏବେ ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ ବିଭୁ। ସବୁ ସତରୁ ଏବେ ପରଦା ଉଠେଇ ଭାଇର ପରିବାର ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ ତାଙ୍କୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଏବେ ରେଖାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ପରଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ମୋର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏଇ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ନୂଆ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।